सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर एक बार फिर लैके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच बड़ी सोहनी धुप्प निकली है। निੱਘी निੱਘी धुप्प सेकण नूं चित करदा ते रात दे वेले ठंड दे विच एकदम वाधा हो जाता। पर आपां इह नहीं गल कह सकदे भी कक्कर पैण लग पिया। बहुत ही ज़्यादा हड्ड चीरवीं ठंड आ, हाले वो शुरू नहीं हुई, हाले शुरू होगी। मौसम विभाग ने गल कही है कि 23 ते 24 दसंबर नूं पंजाब के कुछ हिस्सों दे विच मींह पैण की संभावना। जदों मींह पै गया ठंड दे विच एकदम वाधा होऊगा, धुंध एकदम वधूगी, कोरा एकदम वधूगा। इस वेले जिहड़ी ठंड पै रही है, जिहड़ी धुंध जिहड़ा कोरा पै रहा, इहदे करके कणक की फसल नूं घिओ वर्गा है सारा कुछ। बाकी समा दसूगा बनता की है, पर यह भाई हाले उन्नी जबरदस्त ठंड नहीं जिन्नी कि पैंदी हुंदी है। पर जिस तरीके नाल ऐतकी लेट ठंड आ रही है, शायद ये जावे भी लेट। उदा पता लगा जी कि हिमाचल के वक्-वक् हिस्सों के विच क्रिसमस के मौके ठंड वध जानी है। उत्थे बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है तो बर्फ नूं देखण दे लई ते देश दुनिया के विचों लोग आ जिहड़े वक्-वक् पहाड़ी खेतरां वल जांदे हुंदे आ। ते हिमाचल की जिहड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिस्ट इंडस्ट्री है जिहड़ी, उहदे विच भी इस वेले चाह खेड़ा आया होया। जिहड़े उत्थों के होटलों के मालक आ, जिहड़े टैक्सियां के मालक आ, जिहड़े वक्-वक् थावां दे उत्ते लोकां नूं घुमाउण फिराउण वाले आ, उन्हां नूं इस गल की तसल्ली हो रही भी भाई लोग इत्थे नवां साल मनाउण आउणगे, चाई चाई आउणगे, 4 रुपये बनणगे। बाकी समा दसो की बनदा। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी जी बिक्रम सिंह मजीठिया नाल संबंधित। बिक्रम सिंह मजीठिया दे बारे बहुत सारियां गल्लां कहीआं जा सकदियां। किसी नूं बिक्रम सिंह मजीठिया चंगा लग सकदा, किसी नूं बिल्कुल नहीं चंगा लगदा होना। भावें कोई राजनीतिक व्यक्ति आ, भावें गवैया, भावें पत्रकार आ, भावें कोई भी व्यक्ति आ, उहदे लई ना तो सारे लोग चंगा राय रखते होंदे ते ना ही सारे लोग उहदे बारे माड़ा सोचते जां माड़ी राय रखते होंदे आ। बिक्रम सिंह मजीठिया नूं कई लोग ये गल कहंदे आ भी सिरे ला दिंदा, कई लोग कहंदे भी इहनूं थोड़ी सिरा कहंदे आ। विचार सब दे आपो अपने आ, पर निरपक्षता की गल ये आ जो पिछले कुछ क महीनों के देखा कि बिक्रम सिंह मजीठिया का कद वड्डा होया। कद तो वैसे सुख नाल पहले ही वड्डा, पर उन्हां दा लोकां दे विच चर्चा के रूप दे विच कद वड्डा होया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने समय समय के उत्ते सरकार दे नाल संबंधित कई ऐसे नुकते चुके कि जिहड़े बिक्रम मजीठिया नूं कुछ महीने पहलां तक लोग सुणदे नहीं सन, उन्होंने हुण लोगों ने सुनना शुरू कर दिता। बिक्रम सिंह मजीठिया के वलों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस का मुल पैंदा हुण, यानी कि लोगों की खिच, लोगों का समा जिहड़ा उहदे ते केंद्रित रहिंदा कि भाई की कहंदे आ, किहदे बारे कहंदे आ। हालांकि असीं निजी गल्लां दे पक्ष दे विच नहीं, भावें वो कोई भगवंत मान होरां दे उत्ते करे मुख्यमंत्री साहब ते भावें कोई बिक्रम सिंह मजीठिया के पुरखियां दे उत्ते करे, निजी गल्लां किते नहीं होणीआं चाहीदियां। पर वक्-वक् मुद्दिआं दी बात पा के बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपना कद वधाया। बिक्रम सिंह मजीठिया के बारे ये भी गल कही जा सकती है भी अकाली दल दे विच इस वेले बोलण वाला इक्को ही बंदा, जिवें आपां अक्सर ये गल कहने कि कांग्रेस दे विच प्रताप सिंह बाजवा ते सुखपाल सिंह खैरा ही इहो जे दो बंदे आ जिहड़े कि निठ के समय समय दे उत्ते बोलदे आ, तिखा बोलदे आ, करारा बोलदे आ। उवें मजीठिया होरी इकलौते अकाली दल दे विच हाल दी घड़ी दिसदे आ। ये वो वेला जदों अकाली दल ते बीजेपी दे गठजोड़ दीआं संभावनावां नज़र आ रहीआं, संभावनावां भी कादियां हो ही जाना। ये वो वेला जदों संयुक्त अकाली दल दे जिहड़े इस वेले आगू ने सुखदेव सिंह ढींडसा वो बहुत जल्द श्रोमणी अकाली दल दे विच आउण नूं तैयार आ, जिवें कि खबरां मिलदिआं। पर ये वो वेला जदों SIT दे वल्लों बिक्रम सिंह मजीठिया दे कोलों पुछगिछ कीती गई है। पुछगिछ भी 2-3-4 घंटे नहीं, लगभग 7 घंटे पुछगिछ कीती गई है। नशा के मामले च पुछगिछ कीती गई है, 2 साल पुराने केस के मामले च पुछगिछ की गई है। 18 तरीक का समा तय किया सी, 18 दसंबर का बिक्रम मजीठिया समर्थकों समेत पटियाले दे विच पहुंचे आ। उन्होंने एक गल होर कही है, वो कहने देखो जी जिहड़े SIT के मुखी ने सरदार मुखविंदर सिंह शीना साहब, उन्हां दी तां इस साल दे विच आखिरी दिन दे विच ते सेवा मुक्ति हो जानी है। उस तो बाद SIT का मुखी कौन होगा? उन्होंने ये गल कही है कि फलाने फलाने केजरीवाल साहब नूं भी SIT च लै लो, फलाणिਆਂ नूं भी लै लो, जे हुण कार्रवाई करन लगे मेरे ते चंगी तरह करो। हुण ये समा दसूगा कि बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ नवे सबूत किहड़े मिले SIT नूं। जिहड़े सबूत मिले आ उन्हां दे आधार दे उत्ते मजीठिया साहब सिखां दे पिछे जाणगे जां बिल्कुल इउं ही रहणगे भी भाई आपां तां बोलदे ही रहना, आपां तां इउं करदे ही रहना। अकाली दल जिहड़ा वो आउंदे समय दे विच की करूगा, SIT की करूगी ते सरकार दे नाल संबंधित किहड़ियां खबरां आउणगीआं, इहदे वल लोकां दा ध्यान उचेचे तौर दे उत्ते जुड़िया होया। पहिलां इस रिपोर्ट दा वेरवा साझा करदे आ कि 7 घंटे पुछगिछ तो बाद बिक्रम सिंह मजीठिया दे पत्रकारां नूं की किहा ते फिर करांगे टिप्पणी। बिक्रम सिंह मजीठिया लंघे कल SIT के मूहरे पेश होए लगभग 11 साढ़े 11 बजे सवेर के वेले।
ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ADGP ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। 7 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ SIT ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 DGP ਬਦਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ADG ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ 3 ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ SIT ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ। NDPS ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ, SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। SIT ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। SIT ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆਊਗਾ ਵਕਤ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਿੰਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਬਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੱਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਿਆ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ? ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਗਵਾਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜੇ। ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤਲਬ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਣਗੇ? ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਊਗਾ, ਤਿਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਬਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਪਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜੂ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੀ ਮੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਨ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਥ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਊਗੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲੋਂ, ਮੀਡੀਏ ਨਾਲੋਂ, ਟੀਵੀ ਨਾਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤਮਈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਮੌਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਈਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ? ਕੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਰੇ ਸਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਊਗੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਐਤਕੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੇਨੇ ਪਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਪਾਸਨਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜ ਆਉਣਗੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਅਗਾਊਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜੇ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ? ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੜ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੱਥ-ਮੁੱਥਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਏਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਲੈਣ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਡੀਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਲੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਰੂਦ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਛੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਚਿਤਵ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੜੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੜਾਹ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਪਕਵਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਪੀੜ ਮੰਨਿਆ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਤਵ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਬਨਾਉਟੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖੋਖਲੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਧੜਾਕਾ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੜ੍ਹੀ ਲੱਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।